Hello everyone, welcome to physics class, current electricity class number 5. So, in previous class we discussed about Ohm's law. According to Ohm's law, V is equal to IR. V is equal to IR, where R is nothing but resistance. So, what is meant by resistance? ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Resistance ಅಂದ್ರೇನು? Opposition offered by the flow of current. By the conductor to flow a current through it is known as resistance. So today we are going to discuss about resistance concept. So heading resistance. Resistance capital R. What is meant by this resistance? Resistance is nothing but the opposition offered by the conductor to flow a current opposition offered by the conductor to flow a current through it is known as resistance of the conductor. Andre current na which does not allow to flow, andre flow ಮಾಡುತ್ತೆ but limit ಆಗಿ flow ಮಾಡುತ್ತೆ on the basis of material. Okay na? ಈಗ for example ನೀವು iron ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ the resistance will be less as compared to other material. ಈ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ದ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ is known as resistance. So according to this one, definition of resistance ಅಥವಾ definition of Ohm's law, SI unit of resistance. SI unit of resistance is R is equal to V by I. R is equal to V by I. So R is equal to V by I ಆದ್ರೆ SI unit ಏನಾಗುತ್ತೆ? Volt per ampere. Volt per ampere or ohm. OHM. Volt per ampere or ohm, or which is represented in the symbol like this. Ohm, omega or ohm ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So what is the SI unit of resistance? Volt per ampere. ಯಾಕೆ volt per ampere? Resistance is nothing but R is equal to V by I. So that's why volt per ampere or ohm or symbol omega. Now what is the dimensional formula? Dimensional formula for resistance. Dimensional formula for resistance is nodi R is equal to V by I, right? R is equal to V by I. Voltage or potential can be taken as work done per unit charge divided by current can be taken as Q by T. Then this can be written as W by Q into T by Q. ಬರಿಬೋದಾ? Now that can be written as, that is equal to ಏನು ಬರಿಬೋದು ನೋಡಿ ಈಗ, WT by Q square. WT by Q square. Then that is equal to W, work done, force into displacement, force M1 L1 T minus 2 into displacement L1. Okay na? And time T1 divided by charge A1 T1 whole square. Then that is equal to M1 okay na, m1
L2 M1 L2 T minus 2 plus 2 cancel. No, T minus 2 plus 1, T minus 2 plus 1, T minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. T minus 1, T minus 2, T minus 3. Next one, A minus 2. This is the dimensional formula for resistance. What is the dimensional formula for resistance? M1 L2 T minus 3 A minus 2. Next one, what is the definition of 1 ohm? 1 ohm andre ಏನು? So 1 ohm. 1 ohm. The resistance of a conductor. The resistance of a conductor is said to be 1 ohm. 1 ohm if 1 ampere current flows through it when potential difference of 1 volt is applied. 1 volt is applied across it is known as 1 ohm. Then according to this one, 1 ohm is equal to 1 volt by 1 ampere. Now what is meant by 1 ohm? 1 ohm means the resistance of a conductor is said to be 1 ohm if a 1 ampere current flows through it when potential difference of 1 volt. Which means that on the conductor ಅಲ್ಲಿ 1 ampere current flow ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? 1 volt. 1 volt ಕೊಟ್ಟಾಗ 1 ampere current flow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ that we call it as 1 ohm. Okay na? So this is about definition of resistance 1 ohm and definition of resistance. What is meant by resistance? Opposition offered by the conductor. ಯಾವುದರಿಂದ ಅಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಏನು flow due to conductor. So by the conductor to flow a electric current through it. Then R is equal to V by I. SI unit of resistance is volt per ampere or ohm. Volt per ampere or ohm ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. R which is represented by ohm symbol can be taken as omega. Then dimensional formula for resistance R is equal to V by I, that is equal to W by Q, potential under work done per unit charge, current andre Q by T, then that is equal to WT by Q square. Q square ಆಗುತ್ತೆ. So simplification ಮಾಡಿದಾಗ M1 L2 T minus 3 A minus 2 ಬರುತ್ತೆ. So this is about resistance. Okay now, IV characteristics of Ohm's law. IV characteristics. IV characteristics of Ohm's law. Ohm's law ದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯಾವ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ the graph like this. This can be taken as current and this can be taken as potential P. Now according to the definition of Ohm's law, voltage is directly or current is directly proportional to potential. As current increases, potential also increases. So now in this case, what this slope indicates, slope under IV graph indicates, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. A, B, C. So this can be taken as delta I and this can be taken as delta V. Change in potential, change in current. Now slope is equal to,
So if you consider this is angle theta ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ slope is equal to delta I by ಅಥವಾ AB by BC. Then that is equal to AB delta I by delta B. And that is equal to delta I by V is nothing but R V by I. Nodi, V is equal to IR, then I is equal to V by R. I is equal to V by R, and R is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ V by I. But ನಾವೇ ಬಂದಿರೋದು I by V. So that's why 1 by R ಅಂತ ತಗೋಬೋದಾ? 1 by R ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ V by I ಅಂತಂದ್ರೆ R, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು I by V ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1 by R ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ G. ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? G ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ವಿ ಇದನ್ನ ಐ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಇದನ್ನ ಐ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ವಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಐ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಆರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಐ ವಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಈಗ ಈ ತರದ್ದೇ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎ ದು ವೇರಿಯೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಿ, ಅದೇ ತರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಿ ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಿ. ನಾವು ಹೂಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಯಾವುದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ R1 is greater than R2 or R2 is greater than R1 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ V, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ I. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಈಗ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು I is ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಗೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವಿ. ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 2 ಅಥವಾ ಬಿ ದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R is equal to V by I. ಓಕೆನಾ? I remains constant for both the materials. I ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ I ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ವಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೆ ವಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೋಡಿ, ವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಎ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯೇನು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಆರ್ ಬಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಆರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಎ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಥೀಟಾ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ 2, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ 2. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಥೀಟಾ 2 ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆ ದ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ 1. ಥೀಟಾ 2 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಥೀಟಾ 1. ದೆನ್ R2 ಅಥವಾ RB is greater than RA. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯನಾ? ಸೊ ಈ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯನಾ ಇದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, factors affecting on
affecting on resistance. ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಏನಿದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಎಲ್ ಬೈ ಎನ್ ಇ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಓಕೆನಾ, ಎನ್ ಇ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಟೋ ಎ ಆರ್ ಎ ಟೋ, ಎನ್ ಇ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಇಂಟು ಟೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದಾವೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೌ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಳಿದಿರೋದೇನು ಎಲ್ ಮತ್ತೆ ಎ. ನಾವು ಆರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಎಲ್ is nothing but length of the conductor. So resistance is directly proportional to length of the conductor. Length of the conductor. Length of the conductor ಮೇಲೆ directly proportional ಆಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. Second one, it is inversely proportional to area. Area ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, inversely proportional. So resistance is inversely proportional to area. ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. And fourth one, temperature. Nature of the material and temperature. So ಇವನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದು ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದೆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ. Now if you consider this is equation number 1, this is equation number 2. Now substitute, or this can be taken as R is proportional to, combine these two equations, combine equation 1 and 2, combine equation 1 and 2, then R is proportional to L by A, R is proportional to L by A, then R is equal to, ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎ. ಓಕೆನಾ, R is equal to rho into L by A. So this is the formula where rho is nothing but resistivity of the material. ಏನು ರೋ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, ಆರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಲೆಂತ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದರ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, L2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ L1. ಸೊ L2 is greater than L1. as L2 greater than L1 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ದೆನ್ L2 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ A1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ, A1 ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅನದರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ which is having area A2.
A2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಈಗ A2 ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, A1 A1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು A1. ನೋಡಿ, ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು L2 is greater than L1. L2 is greater than L1, but R2 is greater than R1. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ A2 is greater than A1, but R1 is greater than R2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯೇನು? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯೇನು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಎರಡು ಇದಾವೆ, ಯಾವುದು? ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, so what is meant by this resistivity? Resistivity which is represented by rho. Resistivity of the material, resistivity of the material is the resistance offered by this material of unit length and unit cross sectional area. Is known as resistivity. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್, R is equal to rho L by A, then rho is equal to R A by L. So this is the formula for which one? Resistivity. Resistivity in terms of E tau by M ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ rho is equal to R can be taken as M L by N E square A tau. Okay na? N E square A tau into A divided by L. So L get cancelled, A get cancelled, then rho is equal to M by N E square tau. So according to this one, the resistivity of the conductor does not depend on dimensions. So dimensions ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? which depends on factors affecting on resistivity. ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, factors affecting on resistivity. Factors affecting on resistivity consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ which depends on first one, nature of the material.
nature of the material. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಯಾವ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಇದೆ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ರೋ is inversely proportional to n, nature of material. ಅಂದ್ರೆ n is nothing but here n is nothing but n is electron density ಅಂದ್ರೆ electron per unit volume. Next number of electron per unit volume. Next which depends on ಎರಡನೇದು which is depends on tau, inversely proportional to tau. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಟೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ವೆನ್ ವಿ ಗಿವ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟು ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಆಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ increase, which means that as temperature increase resistance increase. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್, which depends on temperature. As temperature increases, resistance to resistivity directly proportional. So that's why as temperature increases, resistivity increases. Okay na? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? As temperature increases, resistance also increases. As temperature increases, relaxation time tau decreases. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ಯಾವ ತರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಯಾವ ತರ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯೇನೋ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಎಂ ಮತ್ತೆ ಇ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ resistivity does not depends. Next, so these are the factors affecting on resistivity. Resistance ಅಂತಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರುವಂತದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ ಲೆಂತ್ ಪರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ನೌ what is the SI unit of resistivity? SI unit. So SI unit of rho the SI unit. So resistivity SI unit is resistance ohm, okay na, area into meter square, length per meter. Okay na? So meter square get cancelled, resistivity ohm that is equal to ohm meter. Ohm meter is the SI unit for which one? Resistivity. SI unit ಏನು? Ohm meter. Now dimensional formula ಏನು ನೋಡಿ,
ಓಮ್ ಇಂದು ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? M1 L2 T minus 3 A minus 2, ಓಕೆನಾ, into meter L1. So that is equal to M1 L3 T minus 3 A minus 2. This is the dimensional formula for which one? Rho. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? So what is meant by resistivity? Resistivity of the material is the resistance offered by this material of unit length and unit cross sectional area is known as resistivity. So by the definition, resistance in the equation ಏನಿದೆ, R is equal to rho into L by A. ನಮಗೆ ರೋ ತಾನೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, rho is equal to RA by L ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then rho is equal to R ನ ನಾವೇನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ, R is equal to ML by NE square A tau ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಅದು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಂಟು ಏರಿಯಾ get cancel, length get cancel, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿಯೋದು M by N E square tau. M by N E square tau ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದೆನ್ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಅದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಟೋ, ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. ನೋಡಿ, as temperature increases, relaxation time decreases. As relaxation time decreases, resistance increases. Relaxation time decrease ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೊಲಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ T is directly proportional to resistivity. Why? Because temperature is directly proportional to resistance. Then tau is inversely proportional to T is inversely proportional to tau, relaxation time. Now resistivity of the conductor does not depends on dimensions. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ SI unit of rho is ohm meter and dimensional formula is rho is equal to M1 L3 T minus 3 and A minus 2. So this is about resistivity of the material. Okay na? So resistivity different for different material. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದಾವೆ, ಅವನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯನಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ and factors affecting on resistivity and resistance. Thank you for watching. Thank you.